सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर ਤੋਂ स्वागत करते हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube चैनल मास्टर 07 एग्जाम वॉरियर ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार वीडियोज़ ਅਸੀਂ अपलोड कर रहे हैं जी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स करके थोड़े दिनों तो वीडियोज़ अपलोड करने ਦੇ ਵਿੱਚ डिले हो रहा ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ सॉरी कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 8264436201 PDF जिन्ने भी साढ़े लैक्चर है या साड़ी क्वेश्चन सीरीज़ है जी उन्होंने सारे के PDF तुसी इस नंबर के उपर संपर्क करके ले सकते हो। बहुत जल्द असी क्वेश्चन सीरीज़ की लाइव क्लास शुरू करन जा रहे हैं जी। थोड़ा जिहा टाइम की सैटिंग नहीं आ रही कि किहड़े टाइम आपां शुरू करिए, तुसी सुजैसट करना जरूर कमेंट दे विच कि टाइम जिहड़ा ओह किन्ने बजे ठीक रहेगा। ईवनिंग का ज़्यादा बच्चे कह रहे तो कोशिश होएगी जी कि ईवनिंग की आपां क्लास लाइव शुरू करिए क्वेश्चन सीरीज़ के लिए। अज की जी साडी वीडियो है जी वो रहणगे जी साडे कहानीकार कुलवंत सिंह विरक, उन्हां बारे होएगी। कवियां बारे आ रहा सी, साडे बहुत सारे साथी कह रहे सी कि सर कवियां दे उपर वीडियो बनाओ। हाँ जी बहुत जल्द जी सारियां कंटेंट साडा रेडी है, थोड़ा टाइम की दिक्कत हो जाती है। हुण लगातार साडी कोशिश होएगी जी डेली 2 तो 3 वीडियोज़ असीं अपलोड कर सकीए, जिहदे विच सारा ही जिहड़ा सिलेबस है उहदे जिन्ने भी टॉपिक हैगे उन्हां नूं आपां कवर करांगे। जिस तरह के नाल तुहाडा रिस्पॉन्स मिल रहा जी उहदे नाल साडा हौसला बहुत ज़्यादा वधिया। उम्मीद है जी कि आने वाले समय भी तुसीं इस तरह साडे नाल जुड़े रहोगे जी। अज दे जिहड़े साडे कहानीकार हैगे जी उन्हां दा नाम है जी कुलवंत सिंह विरक। कुलवंत सिंह विरक उन्हां बारे गल आपां शुरू करदे हां जी। कुलवंत सिंह विरक का जन्म होया जी 20 मई 1921 नूं पिंड फुलरवन जिला शेखूपुरा पाकिस्तान दे विच, और जिहड़ी इन्हां दी मौत हुई जी 24 दिसंबर 1987 नूं टोरंटो कनेडा दे विच। कारज इन्हां दा रिहा है जी कहानीकार और निबंधकार के तौर पर ज़्यादा जिहड़ी इन्हां नूं प्रसिद्धि मिली है वो कहानीकार के तौर पर ही मिली है। पंजाबी और अंग्रेजी दोनों भाषावां दे विच उन्होंने लिखिया जी। जिहड़ी विधा दे विच उन्हां नूं सफलता मिली है वो है निक्की कहानी, और जिहड़ी साहित्यिक लहर इन्हां नूं कहा जा सकदा वो सी इन्हां दा यथार्थवादी लेखक रहे है। जिद्दां असीं गल कीती है जी कि मुख तौर पर उन्होंने पंजाबी अते अंग्रेजी दे विच वड्डे पैमाने के उपर लिखिया, और उन्हां दियां जिहड़ियां कहानियां हैगियां वो रूसी और जापानी ਸਾਹਿਤ होर कई भाषावां दे विच उन्हां दा अनुवाद होया। ज़्यादातर रूसी और जापानी दे विच उन्हां दा अनुवाद होया। लियो टॉलस्टॉय जिहड़े हैगे जी उन्हां दी पोती सी नताशा टॉलस्टॉय, उन्हें रूसी दे विच और ओसाका यूनीवर्सिटी दे विच भारती भाषावां दे जिहड़े प्रोफैसर सीगे डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी, उन्होंने जापानी दे विच इन्हां दियां कहानियां दा अनुवाद किया है जी। कुलवंत सिंह विरक होरां दियां गल जीवन की कर लीए जी। फादर का नाम आसा सिंह विरक जी और माता का नाम सीगा ईच्छर कौर। तो पिंड जिदा असीं पहलां गल कीती है जी फुलरवन शेखूपुरा पाकिस्तान दे विच। प्राइमरी पिंड के स्कूल तो 4 जमातां कीतियां, तो बाद ननकाना साहब के खालसा हाई स्कूल में पढ़न चले गए। 1936 के मैट्रिक की, फिर 1940 के BA तो FC कॉलेज लाहौर तो उन्होंने की। फिर अंग्रेजी की MA, जिद्दां असीं जे तुसीं पहलां साडे चैनल के नाल वीडियोज़ दे नाल जुड़े होए हो तुहानूं पता भी जिहड़े पंजाबी के ਸਾਹਿਤਕਾਰ है उन्हां दा अंग्रेजी की MA दे नाल जिहड़ा काफ़ी लगाव रहा, या असीं कहिए जिन्होंने भी अंग्रेजी की MA की मुढ़ले समय वो मुड़ के पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰ बन गए। तो इन्होंने भी अंग्रेजी की MA की जी 1942 के खालसा कॉलेज अमृतसर तो। फिर लॉ कॉलेज लाहौर तो LLB करने उपरंत फौजी अफसर भर्ती हो गए जी 1942-43। फिर लाइजा अफसर मुड़ बसाऊ विभाग के 1947-48 के लोक संपर्क अधिकारी, फिर मुड़ बसाऊ विभाग जो जलंधर से वो, फिर संपादक रहे जागृति एडवांस 1954 तो 55 तक। तो सहायक सूचना अधिकारी जलंधर के रहे 1956 तो 64 तक। सूचना अधिकारी रहे भारत सरकार के चंडीगढ़ दिल्ली 1964 तो 70। जॉइंट डायरैक्टर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना। होर भी बहुत सारे विभागों के सेखों उन्होंने कुलवंत सिंह विरक ने जी सेवा निभाई है। फिर डेपूटेशन से पंजाब के जोड़े उस समय मुख्य मंत्री सीगे जी प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने प्रैस सकत्तर भी रहे। 1949 के डॉक्टर करम सिंह गरेवाल की लड़की नाल उन्हां दा विआह होया जी, 2 लड़के 3 लड़कियां।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੈਖਵ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਖਵ ਆਏਗਾ। ਚੈਖਵ ਔਰ ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੈਖਵ ਤੇ ਗੋਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਰੂਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਧਰਤ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਨਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਧਰਤ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ, ਇੱਕ ਕਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ, ਗੋਲਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਹੈ, ਮਨੋਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਔਰ ਤੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨ, ਘਟ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਆ ਵਰਜਿਤ ਕਾਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚੇਚ
ਜਾਂ ਬਣਾਵਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਕ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਜਤਵ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿਜਤਵ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਚਾਚਾ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ। ਚਾਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਚਾ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਚਾਚਾ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਔਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਮਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ
विस्फोट होंदा, धमाका होंदा, ठा वो सारी खुल जाती है आतिश। इस तरह उसकी कहानी आतिशबाजी की तरह उपर नूं चढ़ती है और वो जिहड़ी रम्स एंड दे विच खुलदी है, फिर वो सारियां चीज़ां समझ आउंदियां होंदियां जिहड़ियां उहने शब्दां दा जाल बुनिया सीगा। ਭਾਰਤ और पाकिस्तान की जिहड़ी वंड है, पंजाब की वंड असीं उहनूं कह लीए चाहे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंधित बहुत कलात्मक कहानियां कुलवंत सिंह विरक ने लिखियां। ये भी उन्हां दा हाईलाइटेड उन्हां दी गल हैगी है। नवीआं कदरां कीमतां दे आगमन नाल परंपरागत जिहड़ी मानसिकता दे धारनी मानसिक दवंध नूं प्रमुखता सहित चित्तरदा, जिहदा असीं पहिलां गल कीती सीगी कि पुरानी जिहड़ी पीढ़ी हैगी उन्हां दीयां अपणीआं कदरां कीमतां हैगीआं, परंपरागत जिहड़ी मानसिकता हैगी है पिछों चली आंदी है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ? 3 ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਵਰਤਾਂਤ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਪੁਰਖ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਵਰਤਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਧ ਪੁਰਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਖੱਬਲ, ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ, ਰਸ ਭਰੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੌਲਦ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਾਤਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼, ਬੁੱਢੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਐਨੀ ਨੁਕੀਲੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹਾ ਬੌਧਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਦਾ ਸੇਖੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸੇਖੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਰੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਚੁਸਤ
ਕਥਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ, ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਛਿਤ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਰਕ ਉਹ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੱਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਖੱਬਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਖੱਬਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਥੋੜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਖੱਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਬਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖੱਬਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਖੱਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੱਬਲ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਗੀ। ਖੱਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੜ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੱਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਾਤਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਵਿਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਵਿਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਚਲੋ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਬੜੀ ਨੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਮਵਿੱਥ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੁਗਤ ਉਹਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਗੱਲ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 1951, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ 1954, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ 1955, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ 1958, ਗੋਲਾ 1961, ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 1966, ਨਵੇਂ ਲੋਕ 1967, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਦਾ, ਅਸਤਬਾਜੀ 1984, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ। ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ 1950, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 1951, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ 1954, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ 1955, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ 1958, ਗੋਲਾ 1961, ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 1966, ਨਵੇਂ ਲੋਕ 1967, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਅਸਤਬਾਜੀ 1984, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਡਾਕਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ TR ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੁਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੁਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੁਲਦ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ, ਖੱਬਲ ਆਦਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਾਟਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 69 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ 07 ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਟਰ 07 ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 8264436201, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ PDF ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।